नमस्कार भले थे निश्चय खुशी थे निश्चय महाप्रभु को नहीं सुखरे दुखरे जो थे भी था सेमती भाव लुहरे झुरुवे निश्चय। आज महाप्रभु को भल पाइबा को नहीं आपण मान पाखक मुझे जाऊँगी। अनेक किछि वर्ष तले महाप्रभु को केते भल पाई जाए सेटा बड़ कथा न। महाप्रभु केते जदि भल पाई जाती अति प्राण करनियंती निजर प्राण करनियंती ताहले महाप्रभु कौन करि पारंती तांको भल पाउथुबा तांकर प्रिय भक्त कहतु मनीष कहतु जी तो महाप्रभु को भल पाए सी केवे निजक भक्त बोली निजर परिचय दिए ना। सी सबु बेले एक स्वतंत्र नियारार मन नहीं थाए। सी जाने महाप्रभु ही तांकर आउ महाप्रभु जानती ये ही तार। मुझे आपण मान को कहूची एमती आपण मान को आउ गोटे भी कथा कही सरे। महाप्रभु अद्वितीय अवर्णनीय अचिंतनीय महाप्रभुकर को लेकरी आउ किसी कल्पना ही करा जाए ना। महाप्रभु ही स्वतंत्र महाप्रभु को स्थान कहीं नहीं पारे। किसी लोक लेखती जे आप मोर कमेंट पढ़ुंट कि नहीं प्राय देखे कमेंट देखी दिए उत्तर नदेले भी कमेंट देखी दिए। महाप्रभु को लेकर आउ क्या तुलना करा जाई पारे ना। मैं आपण को कहूची अनेक किछि वर्ष तले गुरु नमस्य गुरु केलुचरण महापात्र जे इंटरनेशनल ओडिसी डांसर थिले सी गोटे इंटरनेशनल फंक्शन रे जाइथिले नृत्य परिवेषण करिया पई। बहुत देशर प्राय बहुत अन्य देशर सबू समस्ते आसीथिले सेठिकी नृत्य परिवेषण करिया पई। नृत्य जो देशर आसीथिले एला सबुठार ओडिशार ओडिसी तो स्वतंत्र मर्यादा नहीं थाए। सेठी गुरु केलुचरण सार को पचरा गला जे अच्छा समस्तंकर जेते देह देवता अच्छंती समस्तंकर रूप नहीं अभिनय करिकरी नृत्य परिवेषण करा जाउची। से अन्य धर्म गुरु हो कि जेकोसी हो समस्त किंतु आपण कौन पाई आपण विष्णुंकर हो भगवान विष्णुंकर हो शिवंकर हो गणेश हो समस्तंकर रूप को नहीं आपण नृत्य परिवेषण करिया होउची कि अलगा धर्म रे तांकर रूप को लेकर आपण अभिनय करि परछन। किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं आपण काई करनांती। छोट से हसीदेले कहले तांको नेइकरी तांकर रूप को नेइकरी केही केबे दुनिया रे नृत्य परिवेषण करि पारेनी काहेकि ना से अद्वितीय। तांकर रूप को लेकर जड़े सामान्य मनीष केमती तांकर रूप लेकरी अभिनय करि परिबो कि जहा करि परिबो कि किछि करि परिबो काहेकि ना तांकर जदि महाप्रभु हबा को हेले तार हाथटी काटिया पड़ो हाथ दीटी अंटा पाखु तलू काटिया पड़ो आखिर पता को काढ़ा पड़ो। आतुर देखु महाप्रभु केते अद्वितीय। महाप्रभु को जी आम आखिरे शांति रे टिके निद दवाई जुग जुग धरी निज आखिर पता रखी ना आमे तांको श्रद्धारे भल पाइबारे एठी तो अलगा दिय देवता को आपण माने मुंडिया पकांती हाथ जोड़ती मुंडिया पकांती किंतु महाप्रभु को पाखरे मुंडिया दरकार नहीं। महाप्रभु कहते मते कुंडे पकाओ मते कुंडे पकाओ। सेमती महाप्रभु को लेकर भल पाइबा को लेकर महाप्रभु भल पाइले जे तांको भल पाउथवा मनीष टिके कौन करि पारंती से विषय आज सही नियारा आउ नमस्य आउ बड़ भक्त माधव दास कथा मु कहिया जाउछि। माधव दास अनेक वर्ष पूर्वे पिलाटी बेलू पलि आसते पुरी रे रोते महाप्रभु को से जीवन सी जानते महाप्रभु ही तांकर निश्वास तांकर प्रश्वास भल पाइबा
ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ଝୁରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁରାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ସେ ଝୁରାନ୍ତି ନିଆରା ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି କଳ୍ପନା ନଥାଏ ଏମିତି ବି ଆମର ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ମାଧବ ଦାସ ଖାଇନଥିଲେ ଥରେ କେମିତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କେବେ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏକ ନିଆରା ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁଖ ସିଏ ସେ ଶାନ୍ତି ସିଏ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରଦ ପଚାରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଆଉ ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଥିଲେ ସୁଖ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖ ବି ମୁଁ ସେଠୁ ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ସୁଖ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନର ଚରମ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ସେଠୁ ଭଗବାନ ହସି ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ଥାଏ ସେ ହିଁ ଜୀବନର ଜଣକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ନାରଦ ତମେ କେଉଁଥିରେ ଅଛ ତମେ ଅହର୍ନିଶି ମୋତେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଅହର୍ନିଶି ତମେ ସେଇପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହସ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ତୁମଠାରୁ ସୁଖୀ କେହି ନାହିଁ ତମେ ବି କୁହ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଠାରୁ ସୁଖୀ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ତାକୁ ସେ ହିଁ ଦୁଃଖର ତା ମନରେ ଆସେ ଅଶାନ୍ତ ଆସେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖ ମୋତେ ନେଇକରି ସୁଖ ମୋତେ ନେଇକରି ବି ଦୁଃଖ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଉ ସୁଖ ହେଉ ସିଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ଛୁଇଁ ପାରେ ନା ସଂସାରରେ ସବୁ କାମ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଆସୁଛୁ ସଂସାରର ସବୁ କାମ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେମିତି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନେଇ ଭଲ ପାଉଛୁ ଇଏ ବାପା ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୋଉ ଆକୁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ନିଆରା ଭଲ ପାଇବାର ଥାଏ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସେ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତା ଭିତରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖେ ନା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବାର ଥାଏ ଝୁରିବାର ପଡ଼ୁଥାଏ ମାଧବ ଦାସ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି 3-4 ଦିନ ହେବ ମାଧବ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ରହିକରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଆଉ 2 ଦିନ କିଛି ନ ଖାଇଲା ନ ପିଲା ଇଏ ପଡ଼ିଯିବ ଶରୀରକୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନା ମାଧବ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଧବ ଦାସକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଆରେ ମାଧବ ଦାସ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ତୁ ଖାଇଦେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାରେ ନା ମୋତେ ତ ଭୋକ ନାହିଁ ନାରେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଭୋକ ପଡ଼େ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଖିଲେ କିଏ କହେ ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ଖାଇବି ମୋତେ ଭୋକ ଆସିଲେ ଖାଇବି ମହାପ୍ରସାଦ ତ ଶାନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକରି ତ ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି ପରମ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଯାହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ନିମିଷକ ପାଇଁ କାଣିକାଏ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେବ କେତେବେଳେ ମାଆର କୃପା ହେବ ମା ବିମଳାଙ୍କ କୃପା ହେବ ଆମେ ଟିକେ କାଣିକାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ତେଣୁ ମାଧବ ଦାସକୁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଥାଏ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୁରାସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେ ଝାଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ମାଧବ ଦାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେ କେବେ କହିବେନି ତାଙ୍କର ତ ଏଠି ତ ସଂସାର ନଥିଲା
सी जो साही रे रोते समस्ते भल पाती, माधव दास को समस्ते भल पाती। साही पड़िशा आसी तांकर किछि दिन सेवा शुश्रूषा कले। तापर इति दुर्गंध है से साही रे गंध भी इति दुर्गंध है। साही रे तांको भल पाइबा सकाशे आसी तांको सेवा करुले। किए कपड़ा गुड़े मुहरे आसिक सफा करके जाऊला ये करता। माधव दास लक्ष्य करते माधव दास को कान रे बाजिला जे कथा बाजिला पाख पड़ोसी नहेले भी तांकर घर को आसुथवा बंधुबांधव कहले जे अरे यार एते तुम साइड रे एते गंध कौन आसूची एते दुर्गंध ना एमती आमर पड़ोसी से बहुत महाप्रभुंकर को बहुत भल पाए, बहुत भल मनीषटी ताको यही टाइप रोग होईची, बहुत दुर्गंध ये होची। तापर माधव दास को ये कथा कष्ट लगे। दिने राति रे समस्ते शोई सारा पर से भाविले जे अरे मते तो रोग होईची, मते यही टाइप जो मते रोग होईची आधे जो दुर्गंध होची ये सारा साही रु आर साही तो पर्यंत ए मैंने शांति रे सोई पारना। तेणु मोर एठी न रहा भल, मु तो चाहे मरीजी संसार को आसी माने दिन ना दिन मत जावाक पड़ो, समस्ते भी सेमती जावाक पड़ो। कहीं मु ये जगह छाड़ी पड़ेबी राति रे बहुत कष्ट घुसुर घुसुर आसी कहले जीवी कुआड़े कहले आउ कौटी जगह अच्छी मन पड़ जाइए से पूर्व जोटी जीवन सबुठार शांति थाए समस्ते ताको मोर बिली कहती सेठी कहार अधिकार न थाए। प्रत्येकटी मनीष जीवन रे आपण देखी आउ कौटी श्मशान देखिले डरती समस्ते। श्मशान देखिले मनरे आसी जाए जे अरे बी किंतु प्रतिटी मनीष कल्पना करि थाए, प्रार्थना करि थाए, अंतरात्मा तार कहि थाए महाप्रभु मते एति कृपा करिवे स्वर्गद्वार रे मते मोर अंतिम काल रे मते सेठी आपण नेबे, मते सेठी आपण मते दाह संस्कार करिवार कृपा करिवे। माँ समस्ते जानती कर मनरे गोटे अभिलाष थाए जदि आमे स्वर्गद्वार रे समस्त अंतर भितर स्वर्गद्वार तांकर महाप्रभु जानी माधव दास जानी मुझे सेठिकी जाऊँगी सेठी मत कहीं किसी कहबेनि जाइए स्वर्गद्वार पाखे आखि पड़ी गोटे परित्यक्त घर अच्छी जाई से परित्यक्त घरे देखिले से घर तो आगुरी जानी से घरे कई रोना भंगा रुजा घरटी। माधव दास सेठी पहुँचे कहले स्वर्गद्वार रे भी जदि मु पड़िकी रही मत तो एत गंध ये होठिक भी जो जहा संस्कार आसुथे से अतिष्ट हो से किसी दूर को पलैला से जो घर देखते से घरे जापर आर चेता ना क्षीण कौन पार्टी सेमती महाप्रभु 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 कहते चेता शून्य हो जाती। एमती तापर देखु अंतर्जामी कृपामय इच्छामय करुणा सिंधु से केमती सही पारिते तांको जी प्राण भरी भल पाऊँच सी जहाँ प्राण भरी भल पाँच सी तो अनेक थर आसी आमे माने केवल जानीपारूना आम प्रकारंते अपरकांते प्रत्यक्ष परोक्ष भाव बहुत थर से निजे आसी देहरे घसई जाती सूचई दियंती अंतर भितर किछि न थाई मध्य महकी उठे तांको तुलसीर बास्ना तांको दयणार बास्ना तांको श्रीअंगर बास्ना आखि पिचुड़ा के धरु धरु से कि अपसरी जाती महाप्रभु कौन यही तो चेतई दबा अनुभव करईदबा मु सर्वत्र अच्छी प्रति भल पाइबार अच्छी। महाप्रभु रत्न सिंहासन छाड़ी कुनी पिलाटी होती छोटू बड़ ठाकुर पचार तू कड़े जाऊँ ना भाई आओ माधव पड़ी ताको एते कष्ट होची तार चेता नहीं तार चेता नहीं जीवन सारा दे देछि मते से जीवन सारा जीवन प्रति निश्वास रे मते ही नहीं चलछि मुझे एत बड़े ता पाखु न जीवी आउ किए जीव छोड़ बड़ ठाकुर कहते मु भी तो संगे जीवी माधवर सेवा करने मत भी तू सुजोग दे। माँ भी सुभद्रा भी कहते जे मु भी भाई मु तो संगे जीवी भाई भौणी तीन जन तीन छोट छुआ ही आसी माधव दास सेमती पड़ी मलमूत्र घाटी दुर्गंध होची महाप्रभु मोर निज महाबाहुरे तांको श्रीअंग खंडुआरे देखंतु महाप्रभु भल पाइबाटा ये महाप्रभु शिखबार अच्छी। महाप्रभु श्रीअंग लगी तांको खंडुआरे महाप्रभुंकर मल माधव दासकर मलमूत्र को सफा कर सबू सफा कर
ସେଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ କିଛି ଅବକାଶ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ମାଧବ ଦାସକୁ ପିଆଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ 3 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମା ମାଧବ ଦାସର ପଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନର ନୀତିପିନ୍ଧା ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଯାହାର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଇଁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ତୁଳସୀର ପତାଟିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାହିଁ କେଉଁ ଆଦି ଅନାଦି କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାଧବ ଦାସର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ ସେମିତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନା ଆରେ ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଚେତା ପଳେଇ ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛୁ ଆପଣ ନା ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କିଛି ଜାଣେ ନା, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲେ। ଆରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଅଚେତ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛାମୟ ଗୋଟେ, ମୁଁ ସେଇଠି ବି ବସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିକିରି ଯଦି କ୍ଷଣିକ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକିରି ତାର ସାରା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ଏ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିବ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାଧବ ଦାସର, ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ, ତାର ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରୁଛେ, ତାର ସେବା କରୁଛେ। ଯଦି ଚେତା ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ କେମିତି ସେବା କରିପାରିବା ତାର? ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଲୀଳାମୟ କୃପାମୟ, କ'ଣ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିକି କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅଚିନ୍ତାର ସେ ଅଗତିର ଗତି, ସେ ଅନାଥର ନାଥ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସେ କାହାର କିଛି ଉଦ୍ଧାର ରଖନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝାଇ ଦେବେ। କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆଂଶିକ ଚେତା ଆସିଛି। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥାନ୍ତି। ପଚାରିଛନ୍ତି ଦିନେ, କହିଲେ ତମେ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଆସିକିରି ଏତେ ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତମେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉନି, ଖାଲି ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ମହମ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି। କୁନି ପିଲା ରୂପରେ 3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଆମର ଗୁରୁଜନ, ଯଦି ତମର ପିଲା ଥାନ୍ତେ ଆମେ ତ ତମ ପିଲା ପରି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାଧବ ଦାସକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାଲିଠୁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି, କାଲିଠୁ ଆମର ଟିକେ କାମ ଅଛି, କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପରେ କେବେ ଆସିବୁ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ତାପରଦିନ ମାଧବ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ପାଣି ପିଆଇ ସେ ଖଣ୍ଡୁଆରେ ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଧବ ଦାସ ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେଉଁ ମହମହ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ 10-15 ଦିନ ହେଲା ମାଧବ ଦାସ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୀ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅନେକ ବର୍ଷର କଥା, ସୀମିତ ଘର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାଧବ ଦାସ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ଜାଗା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର କହିଲେ ମାଧବ ଦାସ କ'ଣ ଆସି ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି, ବୋଧହୁଏ ମରିସାରିବେନି, ଯଦି ବି ଥିବେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ମଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଢ଼ୁଆ ସେମିତି ରହିଛି ସେ ରୁମ୍ରେ। ସେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖବର ଯାଇଛି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ମଳ ସଫା ହେଇ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାଧବ ଦାସ ଉଠିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଧରି ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ
शिशु बेश महाप्रभु को श्रीअंग लगी खंडुआरे निज खंडुआरे माधव दास मलमूत्र पोषिक सफा कर दे जाते निजे हाथ में माधव दास को अवकाश पानी पियाईकरी मुंडा आउसी सागर कथा होकर आउसिकी बड़ ठाकुर आ माँ पाद सेवा करते माँ समस्ते कांदिबा आरंभ कर बहुत जोर कांदी माधव दास को गोड़ धरिक कांदिबा आरंभ कर माधव दास स्थित प्रज्ञ तांकर किसी फरक ही न थाए से निर्लिप्त से उठी समस्त को अनई टिके हसी देती आखि छल छल हो आसुची सीधा चलती महाप्रभु को पाखक चलती महाप्रभु को सामने ठिया होती आखिर तांकर धार धार लुह बहवा आगु महाप्रभु को आखि छल छल हो जाऊँगी महाप्रभु को सी कहते किछि कहवा आगु तांको पाखे शुभा जाऊँगी अरे माधव तू जदि आउ किछि दिन कौन तू जदि अनेक जुग धरी तू एमती पढ़ी रही था ना बहुत भल होता कहीं तोर सेवा करी जिते आनंद आते तृप्ति मिलूला एठी मोर पंडा पढ़ियारी लक्ष लक्ष जुग धरी सेतिकी मोते सेवा कले भी मते सेतिकी आनंद मिलेना तेणु महाप्रभु एमती कृपामय आपण मैंने भलरे थांतु हसिकी थांतु खुशी रे थांतु तांको पई लेह दिटपा भावर झड़ौ थांतु महाप्रभु जो कौन मुहूर्त आसू एति भावतु महाप्रभु तो अच्छा ना कहली जय जगन्नाथ।